بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج ہم نے ریکویسٹ کی ہے پائٹ کے سینئر ریسرچ اکانومسٹ ہیں ادریس خواجہ صاحب کے. پائٹ نے ایک گروتھ کے بارے میں ایک پیپر جو ہے ریسرچ پیپر جو ہے وہ لانچ کیا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اس کے بارے میں ایک اوور آل ڈسکشن کریں. سر جو ایک تو مجھے تھوڑا سا اوور آل بھی اس کا آپ ریویو دیجیے گا, لیکن جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو اسٹریٹجی لکھی ہے اس میں یہ کہا ہے کہ پاکستان کے لیے بہت لازم ہے کہ ہم 7 to 9% جی ڈی پی گروتھ حاصل کریں. پچھلے سال ہماری گروتھ تھی نیگیٹو 0.4%. یہ گروتھ کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں سر؟ جی ہاں مہتاب صاحب, بہت شکریہ اپنے پروگرام میں دعوت دینے کا. میں ایکسپلین کرتا ہوں تھوڑا سا. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ اسٹریٹجی ہم نے تشکیل کیسے دی ہے, اس کا پروسیس کیا رہا ہے. تو ہمارے سامنے یہی سوال تھا جو آپ نے کہا ہے کہ ہماری گروتھ بہت کم ہے, نیگیٹو 0.4% تھی. وہ تو چلیں کووڈ کی وجہ سے تھی, لیکن اوور آل آپ 70 سال دیکھ لیں تو پاکستان کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ کوئی آپ کہہ لیں کہ لانگ ٹرم ٹرینڈ دیکھیں تو 4.5% اور وہ ڈکلائننگ ہے. تو ہمارے سامنے یہی سوال تھا کہ کیا ہم تیزی سے ترقی کر سکتے ہیں. اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے پائٹ کے وائس چانسلر ڈاکٹر ندیم الحق نے ایک کمیشن تشکیل دیا, گروتھ کمیشن, پائٹ گروتھ کمیشن. اور اس میں پائٹ کے سے باہر کے نامی گرامی جو مشہور اکانومسٹ ہیں اور ڈیولپمنٹ پریکٹیشنرز ہیں وہ تمام لوگ جو ہے اس میں شامل تھے. اور اس میں سیر حاصل لوگوں کے ڈسکشن. نام بتا دیجیے. مثلا میں نے وہ نام دیکھے ہیں سر سارے, کیونکہ آج میں نے سٹوری بھی کی ہے اس کے اوپر, نام بھی لے لیں تاکہ ذرا پتہ چلے کہ کون کون لوگ اس کے اندر شامل تھے. جی ہمارے ساتھ جو ہے شاہد کارزار صاحب تھے, سلمان شاہ صاحب تھے, پرویز طاہر صاحب تھے, شاہد ستار صاحب تھے, عامر ظفر دورانی صاحب تھے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے ساتھ اکیڈیمیا سے اور جو ہے صرف اکانومسٹ ہی نہیں, ہم نے آئی ٹی پریکٹیشنرز اور ٹیکس پریکٹیشنرز, ڈاکٹر اکرام الحق پی ٹی سی ایل کے ہیں, مقیم الحق صاحب یہ پی ٹی اے کے فارمر چیئرمین تھے, اسماعیل شاہ صاحب, ان لوگوں سے بھی جو ہے ہم نے ڈسکشن کی اور پھر یہ جو ہے کمیشن جو ہے اسٹریٹجی جو ہے تشکیل دی. بالکل ٹھیک ہے. تو اب جو ہے جو آپ نے یہ بات کی ہے, پہلے اس کی طرف آ جاتے ہیں اور پھر میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ یہ جو 7 to 9% گروتھ ہم کہہ رہے ہیں. دیکھیے یہ میں بہت کلیئر کر دوں کہ یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے, یہ ہم کوئی ریٹ پروجیکٹ نہیں کر رہے کہ پاکستان اس ریٹ پہ گرو کرے گا, بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ گروتھ ریٹ یہ ہونا چاہیے اگر آپ کو مشکلات سے نکلنا ہے. تو اگر آپ کو آپ کی لیبر فورس جو ہے انکریزنگ سپیڈ پہ جو ہے مارکیٹ میں انٹر ہو رہی ہے یوتھ بلج کی وجہ سے, اگر اس لیبر فورس کو امپلائمنٹ دینی ہے, اس کو مارکیٹ میں ایبزارب کرنا ہے, تو پھر آپ کو 7% سے تقریباً جو ہے گرو کرنا چاہیے. اور آپ کا ڈیٹ بہت ہائی ہے, ہمارا ڈیٹ جو ہے بہت ہائی ہے. اب دیکھیں اگر ایک شخص نے قرضہ لیا ہو تو اس کو واپس کرنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے. اگر اس کی آمدن ہوگی تو وہ جو ہے قرضہ جو ہے ریٹرن کر سکے گا. تو اور گروتھ جو ہے بیسیکلی آمدن ہے, جی ڈی پی جو ہے بیسیکلی تمام ملک کی آمدن ہے. تو اگر ملک کی آمدن زیادہ ہوگی تو آپ اپنا جو ہے ڈیٹ جو ہے گرو کر سکتے ہیں, ری پے کر سکیں گے اور اس کو سسٹین کر سکیں گے. تو پائٹ کا ایسٹیمیٹ یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ کوئی 7 سے 9% جو ہے گروتھ چاہیے, یہ ڈیٹ کو ریٹرن کرنے کے لیے, سسٹین کرنے کے لیے اور لیبر فورس کو امپلائمنٹ پرووائڈ کرنے کے لیے. میں پھر کلیئر کر دوں کہ یہ ریکوائرڈ ریٹ ہے, یہ پائٹ کا پروجیکٹڈ ریٹ نہیں ہے. اب کیسے گرو کر سکتے ہیں؟ نہیں یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن سر مجھے یہ بتائیں, آپ دیکھیں نا 70 سالوں میں پاکستان کی گروتھ جو ہے وہ بوم بس سائیکل ہے. یعنی گروتھ تھوڑی سی اوپر جاتی ہے, آپ کے ٹوین ڈیفیسٹس بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں, آپ سٹیبلائزیشن کے پروگرام میں جاتے ہیں, گروتھ پھر نیچے چلی جاتی ہے. ہوگا کیسے سر؟ جی یہی مہتا صاحب میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے. ابھی تک جو ہم گروتھ کا ماڈل فالو کرتے آئے ہیں وہ ماڈل صحیح نہیں ہے.
मतलब वक्त के तकाजों के मुताबिक सही नहीं है। ये मॉडल जो हमने इन्वेस्टमेंट का बनाया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर दें, रोड्स बना दें, डैम्स बना दें, BRTs बना दें, ये मॉडल हमारा तकरीबन 1960 से चला आ रहा है। डॉक्टर महबूबुल हक और हार्वर्ड एडवाइजरी ग्रुप ने ये मॉडल बनाया था। उस वक्त की जरूरियात के मुताबिक शायद ये मॉडल सही था और उसने कुछ पे ऑफ भी किया है। 60s वगैरह में ग्रोथ काफी हुई है, लेकिन जो है नया नॉलेज जो आपको जो कुछ बताता है और वक्त की जरूरियात जो है वो ये है कि आपको हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर की तरफ मूव करना है। सॉफ्टवेयर जिसको हम कह रहे हैं वो आपके रूल्स हैं। ये बताइए, ये सॉफ्टवेयर से मुराद क्या है आप? जी हाँ, सॉफ्टवेयर में बता रहा हूँ जी। सॉफ्टवेयर से मुराद जो है आपके कवानीन है जो कि आपकी इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करते हैं या GDP को या ट्रांजैक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। आपके रूल्स हैं, आपके प्रोसेसेस हैं, हर इदारे के प्रोसेसेस कि मतलब जो है अगर आप CDA जाते हैं तो आपको नक्शा पास करवाने के लिए कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। क्या वो नक्शा आपका 1 हफ्ते में पास हो जाता है या उसमें 1 साल लगता है? अगर 1 साल लगता है तो फिर हमें इस प्रोसेस को तब्दील करने की जरूरत है। तो कहने का मकसद यह है कि आपकी प्रोडक्टिविटी लो है और आपकी इन्वेस्टमेंट लो है। अगर आप सिर्फ अभी तक जो हम मॉडल चलते आए हैं कि हम इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें, इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें। अब ये देखिए मसलन आप स्टील मिल का केस देख लें, तो स्टील मिल को आप पैसे देते जाते हैं और वो एक समझ लें कि अंधा कुआं है, बॉटमलेस पिट है, वो पैसे जो है कहीं डूबते जाते हैं क्योंकि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है वो रिफॉर्म्स हम नहीं कर। तो जो है रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। तमाम ऐसे कवानीन कि जो इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करते हैं उनको जो है बदलने की जरूरत है। अब वो कौन से कवानीन हो सकते हैं और कवानीन बनाता कौन? कवानीन हुकूमत बनाती है। तो सबसे पहले कवानीन को ठीक करने का मतलब यह है कि आपको हुकूमत को ठीक करना है। हुकूमत क्या करती है? हुकूमत जो है मतलब है कि हुकूमत में कौन है? हुकूमत में आपकी ब्यूरोक्रेसी है, हुकूमत में आपकी जो है जुडिशरी है और आपकी रेगुलेटरी बॉडीज। आप नेप्रा, ओगरा वगैरह सबको देख लें तो इनके मसाइल आप जानते ही हैं किस हद तक। तो इन सबको आपको रिफॉर्म करने की जरूरत है। रिफॉर्म और नुक्ता नजर या उसका जो आपका एम है रिफॉर्म करने का वो ये है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, कि जो काम हम 1 साल में कर रहे हैं, 6 महीने में कर रहे हैं, वो काम जो है दिनों और हफ्तों में हो जाए। इस पे ये तमाम रिपोर्ट जो है इस पे बेस करती है। इसके बारे में मैं आगे काफी कुछ जो है कह सकता हूँ। फिर जो है मसलन देखिए। अच्छा सर, आप देखिए ना, मैंने रिपोर्ट सारी पढ़ी है कल, अगर मुझे इजाजत दे सवाल करने की सर। देखिए मैंने रिपोर्ट सारी पढ़ी है। आपकी रिपोर्ट के अंदर एक बात मैं कम से कम तस्लीम करता हूं कि जो पाकिस्तान के इश्यूज हैं वो आपने रेड फ्लैग जरूर किए हैं, वो उठाए जरूर हैं। उसकी अब जो सोल्यूशन आपने बताए हैं उस पर एतराज किया जा सकता है। मसलन आपने कहा है कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो बड़ी जरूरी है। मुझे ये बताएं सर, मैं उससे पहले जरा आता हूं। ये मुझे बताएं कि ग्रोथ जो है, क्या एक जो सिक्योरिटी स्टेट है उसके अंदर ग्रोथ हो सकती है या वो स्टेट के अंदर ग्रोथ हो सकती है जो वेलफेयर स्टेट हो? पहले तो मुझे ये बताएं आप। देखिए ये सिक्योरिटी स्टेट और वेलफेयर स्टेट के दरमियान में कुछ बेसिकली, यानी जिस तरह तमाम इकोनॉमीज चलती हैं उस तरह जो है इकोनॉमी को जो चलना चाहिए। असल चीज जो है सिक्योरिटी, असल में होता यह है कि अगर आपने रिफॉर्म्स करनी है तो कोशिश आपको ये करनी चाहिए, अगर ग्राउंड रियलिटीज पे जाना है, कि पहले छोटी रिफॉर्म्स करें। अगर आप सबसे बड़ी पे एकदम से जाने की कोशिश करेंगे तो पहले ही स्टेप पे मुश्किल में फंस जाएंगे। तो ये सिक्योरिटी स्टेट देखिए ना, आपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की है सर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आएगी? नहीं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं। देखिए हम वो जो बात हमने डेमोक्रेसी की हुई है वो ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी भी सही तरह वाली डेमोक्रेसी होनी चाहिए। अगर आप डायनेस्टीज में रहेंगे तो जो है फिर शायद जो है, क्योंकि डायनेस्टीज में फिर वोट लेना इतना मुश्किल नहीं होता, तो वो शख्स हो सकता है कि इतनी ज्यादा मेहनत ना करे मुल्क को चलाने में या मुल्क को जो है बेहतर डायरेक्शन में लेके जाने में, तो वो
तमाम ज्यादा काफी सारे मुल्कों में और कुछ ऐसा पाकिस्तान में दो टर्म्स रहा है। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कैसे नहीं होगी जब इस मुल्क में जागीरदारी है, जब इस मुल्क में चंद लोग हैं जिनके पास दौलत है, चंद लोग हैं जिनके एस्टेब्लिशमेंट से तल्लुकात हो सकते हैं। तो ये तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की, और वही लोग हैं जो जुडिशरी के अंदर हैं, वही लोग हैं जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर हैं, वही लोग हैं उनके भाई भांजे भतीजे पॉलिटिक्स के अंदर हैं। तो ये तो पूरी ओवरऑल स्ट्रक्चर का हिस्सा है सोसाइटी के। देखिए मेहताब साहब, ये जो रिफॉर्म्स है ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि हमने 90 चीजें 90 पॉइंट्स बता दिए और उसको कोई नोटिफाई कर दे तो रिफॉर्म्स हो जाएंगे। नहीं, रिफॉर्म्स के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलप करनी पड़ती है। इसको जो है ये हम कोई नोटिफिकेशन नहीं कर रहे, बल्कि आप समझ लें कि ये पाइट का रिसर्च एजेंडा है। इस पे रिसर्च करके हम मजीद बताते रहेंगे कि जो रियल स्टेट में क्या करना चाहिए, एग्रीकल्चर में क्या करना चाहिए, पब्लिक फाइनेंस में क्या करना चाहिए, टैक्सेशन में क्या करना चाहिए। और बार बार जैसे हम अभी रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, अब हम लोग बार बार इसके बारे में, रिफॉर्म्स के बारे में बात करते रहेंगे तो इसकी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलप होगी। और जब अवाम में डेमोक्रेसी को लाने के लिए बड़ी बुनियादी आपने बातें की हैं। मसला आपने ये कहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पार्टीज के अंदर इलेक्शंस करवाएं। इसके अलावा आपने क्या क्या चीजें रिकमेंड की है सर? देखिए, वो तो एक तो टर्म लिमिट्स की बात की है, मतलब ये सब डिस्कशन वाली बातें हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है उसको सोचा जा सकता है कि क्या ये सिस्टम ठीक है या जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की तरफ जाना चाहिए। इस पे हम ये नहीं कह रहे कि ये कल से कर लें, इस पे डिबेट की जरूरत है कि पाकिस्तान के लिए जो है क्या बेहतर रहेगा। तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट जो है एक एस्पेक्ट है उसके, लेकिन आप डाउन द लाइन ले जाए ना, कि मसलन आप अगर बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं तो जो है आपको बैंक अकाउंट खोलने के लिए जो है कितनी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। अब इसका जो है डेमोक्रेसी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि पहले वो चीजें तो कर लें जो आसान है रिलेटिवली करने वाली, तो कुछ ग्रोथ उससे भी होगी। आप जैसे जैसे तमाम प्रोसेस को सहल बनाएंगे, लोगों के लिए आसान बनाएंगे, जिस काम में लोगों के 5 घंटे लगते हैं अगर उसमें 15 मिनट लगेंगे तो जो है वो बाकी टाइम जो है अपना कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं। जो काम ईमेल पे हो सकता है, अगर उस पे आप हार्ड कॉपी पे इंसिस्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वो 2 घंटे का सफर करके किसी को ना आना पड़े और उसका टाइम बच जाएगा, वो उसको कहीं और इस्तेमाल कर सकता है। प्रोडक्टिविटी इस तरह भी इंक्रीज हो सकती है अपने प्रोसेस को बेहतर करने से। लेकिन मैं असल में थोड़ा सा मैक्रो लेवल पे सर अभी डिस्कशन करना चाहता हूँ ताकि मैक्रो लेवल से फिर हम माइक्रो पे आए। दूसरा जो आपने सबसे इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ सर बात की है, 2 इश्यूज के बारे में आपने, एक तो जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में आपने कहा है, दूसरा सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के बारे में कहा है। तो ये जो जजेस की अपॉइंटमेंट इसके बारे में जो है पाइप की रिसर्च क्या कहती है, ये किस तरह से होनी चाहिए? जजेस की अपॉइंटमेंट पे ऐसा देखें, अपॉइंटमेंट तो जो है हमने तो जो कहा है कि मेरिट पे होनी चाहिए। आपको उनका परफॉर्मेंस रिकॉर्ड जो उनके कॉलेजेस में रहा है वहां देखना चाहिए। अगर वो जजेस जो है पहले लोअर कोर्ट में काम करते रहे हैं और अब हायर कोर्ट में आ रहे हैं तो लोअर कोर्ट में उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है, केसेस डिसाइड करने में वगैरह, इन चीजों को देख के जो है करनी चाहिए। ये जो डायरेक्ट इंडक्शन होती है इसके बारे में आप क्या कहते हैं, खासकर सुपीरियर जुडिशरी में, हाई कोर्ट लेवल पे? जी, उसमें देखिए होना यही चाहिए कि अगर जो है वो वकील है तो उसके केसेस की जो है रिकॉर्ड क्या है, उसने कितने केसेस जीते हैं, कितने हारे हैं, और वो किस टाइप के केसेस जो है लेते हैं। क्या वो हाई कोर्ट्स में और दूसरी कोर्ट्स में ये भी होता है कि बाज़ वक्त फ्रिवलेस केसेस, वो केस बनता ही नहीं है, बस केस का अदालत का टाइम जाया करने के लिए, काम को लटकाने के लिए जो है केस बना लिया जाता है। क्या वो वकील इस तरह के केसेस ले रहा है, क्या वो अच्छे ले रहा है, तो उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड जो है देखने की जरूरत है। दूसरा, कोर्ट्स के बारे में ये भी है कि इनकी ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है और स्पेसिफिक किस्म की ट्रेनिंग की जरूरत है। खास तौर पे जो कमर्शियल मामलात हैं, जजेस उसमें ट्रेन नहीं होते, तो इनको कमर्शियल मामलात में जो बिजनेस के मामलात हैं उनमें ट्रेनिंग की जरूरत है। फिर जो है आप ये सर, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे फैसले दिए हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट में पाकिस्तान के खिलाफ
وہ ڈسپیوٹ میں چلے گئے انٹرنیشنل کورٹس کے اندر, اور وہاں پہ ملینز آف ڈالرز کا خطرہ ہے اور بڑا پرابلمز ہے. تو بنیادی بالکل طور آپ پہ ٹھیک ہے. مثلا کارکی کا کیس ہے, کارکے کا کیس ہے, ریکوڈک کا کیس ہے, یہ ہوئے ہیں بالکل. ایکوڈیک کا ہے تو بالکل. تو یہ اس میں شاید کچھ لوگوں نے جذبات سے بھی کام لیا ہوگا, اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ پراپر ٹریننگ کی جو ضرورت ہے کمرشل معاملات میں, جو کہ اس وقت نہیں ہے, وہ ہونی چاہیے. سول سروس کی جہاں تک آپ بات ہے, سول سروس پہ بہت بحث ہوتی رہی ہے. دیکھیے سول سروس کا تو ڈاکٹر عشرت حسین اس پہ بہت کچھ کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو ایگزام کا سسٹم ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, کہ جو ہے یہ 4 سوال کر لیں اور پھر آپ پرشین, پشتو اور انٹرنیشنل ریلیشنز لے لیں, ٹاپ کر لیں اور فارن افیئرز میں چلے جائیں, یہ تو کوئی بات نہ بنی. جس فیلڈ میں جانا ہے اس فیلڈ کا ایگزام ہونا چاہیے, اور جو ہے ٹھیک ہے, اس فیلڈ کے ایگزام کے بعد جو ہے پھر کانسٹنٹ ایک ٹریننگ ہونی چاہیے جس جگہ آپ کام کر رہے ہیں اسی کے بارے میں. سب سے بڑا پرابلم صرف پبلک سول سروس کا نہیں, بلکہ جو ہے تمام پبلک سروس کا جاب سیکیورٹی ہے. جب آپ ایک سب کو لائف ٹائم امپلائمنٹ دے دیں تو پھر اس کے کام کرنے کی موٹیویشن جو ہے ختم ہو جاتی ہے. تو یہ جاب سیکیورٹی ہیز ٹو گو, اس کا کوئی اور طریقہ جو ہے, آف کورس جاب سیکیورٹی آئی بھی اس لیے ہے کہ وہ اگر دوسری طرف نہ ہو تو ہم دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں, فیوریٹزم, نیپوٹزم کی طرف. لیکن اس کو ایک حد تک جو ہے لمٹ کرنے کی دوسرے طریقوں سے کوشش کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ جاب سیکیورٹی دے کر کام کی موٹیویشن ہی جو ہے ختم کر. پھر جو ہے آپ یہ نے ویسے ابھی جاب سیکیورٹی کی آپ جو مخالفت کی ہے سر, یہ نہیں ہونی چاہیے. کسی ٹائم بھی کسی جی بندے بالکل, کو یعنی اندر بھی لایا جا سکے اور نکالا بھی جا سکے بیسیکلی. جی بالکل, لایا بھی جا سکے اور نکالا بھی جا سکے, لیکن آف کورس سرٹن کرائٹیریا پہ کوئی ثابت کیا جا سکے کہ وہ اس کے پچھلے 3 سال میں اس کی پرفارمنس نہیں رہی ہے, زیرو رہی ہے یا بہت کم رہی ہے, اس کی بیس پہ نکالا جا سکے. پبلک سروس میں تو ابھی ایک پی این کو بھی نہیں نکالا جا سکتا چاہے جس ٹائپ کی بھی پرفارمنس. تو ان چیزوں کو جو ہے ریفارم کرنے کی جو ہے تو سر ضرورت. بیسیکلی اب یہ دیکھیں سر, یہ مجھے بتائیں کہ پچھلے کئی سالوں سے میں بھی سول سروس ریفارمز میں لکھ رہا ہوں, اور ڈاکٹر عشرت صاحب جو ہے وہ اس کی سربراہی کر رہے ہیں. تو یہ ریفارمز پاسبل بھی ہیں, کیونکہ ایک سٹیپ بھی آگے نہیں بڑھ سکے ابھی تک. جی ہاں, دیکھیے اس وقت جو اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے گروتھ سے ہٹ کے ہم اگر بات کریں تو, جو پہلے 2008 میں جو انہوں نے کوشش کی تھی وہ یہ جو ہے ایک ڈاکومنٹ بنا دیا اور اس کو ون گو میں جو ہے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی تھی. بظاہر اس وقت جو اسٹریٹجی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ پیس مل ریفارمز کی جائیں, کیونکہ جب آپ اکٹھی بہت ساری کر جاتے ہیں تو ایک بڑا گروپ اکٹھا ہو جاتا ہے آپ اس کے خلاف. جو کہ تمام ریفارمز جو ہے کچھ ونرز پروڈیوس کرتی ہیں, کچھ لوزرز پروڈیوس کرتی ہیں. تو جب آپ بہت ساری ریفارمز ایک ساتھ کرتے ہیں تو وہ جتنے لوزرز ہیں وہ اکٹھے, وڈ بی لوزرز جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن آپ ایک بہت چھوٹی سی ریفارم ایک کر دیں کہ جو ہے آپ اے سی آر کو جو ہے اس کی بیس پہ جو ہے آئندہ جو ہے پرفارمنس ہوگی, یا جو ہے آئندہ سے یہ ضروری نہیں ہے کہ گریڈ 17 میں ہی انٹر ہونا ہے اور اس کے بعد ہائر لیول پہ نہیں انٹر ہو سکتے, آپ اوپر کی لیول پہ ڈائریکٹلی بھی آ سکتے ہیں. اس ٹائپ کی ایک ایک ریفارم آپ کریں گے تو جو ہے شاید ریفارمز جو ہے سکسیسفل ہو جائے. یہ بہت یعنی ضروری آپ ہے. یہ کہہ رہے ہیں سر لیٹرل انٹری کی اجازت دی جائے, لیکن سر لیٹرل مجھے انٹری کی بہت دیکھیں زیادہ ضرورت ہے. یہ جو پیس میل اپروچ ہے مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے. مجھے 2.5 سالوں میں کوئی بتائیں کوئی ایک چیز جو ہوئی ہو. وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے گروتھ سے, کہ وہ دیکھیے تو بہت سی جگہوں پہ کوئی نہیں ہوا, لیکن یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے گروتھ سے, وہ پھر ہم کسی وقت اس پہ بات کر سکتے ہیں. گروتھ میں جو ہم دوسری بالکل بات ٹھیک کر ہے. رہے ہیں جی, وہ جو ہے آپ کو جو ہے اپنے شہروں کو جو ہے ان کو ریکنفیگر کرنے کی ضرورت ہے. ریکنفیگر سے مطلب ہے کہ آپ کے شہر جو ہے اس وقت اکنامک ایکٹیویٹی کو انکریج نہیں کرتے ہیں. شہر آپ کے ایسے ہونے چاہیے کہ جو ڈینس ہوں, جو ورٹیکل ہوں, جو واکیبل ہوں, اور جس میں تمام ایک شخص کو جن چیزوں کی ضرورت ہے, گھر, رہائش, آفس, اسکول, ہاسپٹل, پلیسز آف لیجر, سینما ایٹسٹرا, وہ تمام آپ کو اپنے قریب قریب اویلیبل ہے. اگر آپ جو ہے جیسے کہ آج کل ہے کہ اگر
ایک سر وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. Sure.